begin. Yes, yes, please. Good evening and welcome you all to today's Masters in Development Studies MDS lecture series. From the Department of Social Sciences and Humanities, we welcome you all to today's programs. And today we are going to have the lectures on environmental impact assessment, a primer. The lecture will be delivered by Professor Dr. Niaz Ahmed Khan, Pro Vice Chancellor, Independent University, Bangladesh, I.U.b. And sir doesn't need any introduction, but nevertheless, we also need to provide some sort of brief introduction about Professor Niaz Ahmed Khan. Dr. Niaz Ahmed Khan is currently Pro Vice Chancellor, Independent University, Bangladesh. His other positions include Professor Grade 1 and former Chairman at the Department of Development Studies, University of Dhaka, Senior Academic Advisor, National Defense College, and Senior Academic Advisor, Bragg Institute of Governance and Development, BIGD. He pursued higher education and research in the University of Oxford, University of Wales, Swansea, and Asian Institute of Technology. His career reflects a rich blend of academic and practicing development management experiences gained in Bangladesh, Thailand, and the UK. He has published more than 160 referred publications, including some 45 in Web of Science and or Scopus Index journals. Without any further ado, let us welcome Professor Dr. Niaz Ahmed Khan once again. Thank you. Thank you. Okay, always an honor to stand before you. EIA, as I said, has become a topic much beyond the technical territories. You see people talking about EIA on a much larger scale now. The purpose of today's discussion is to give you an overview of EIA. Now, let me set out the limits first. Is this an exhaustive discussion about EIA? The answer is not even near. So if anybody is here to get a full field or full body treatment of EIA in 1.5 hours, you are clearly in the wrong place. EIA is a profession by itself. It actually requires not just conceptual understanding, but understanding to a level where you could translate that concept into practice. So it is a practice, a vocation, a profession, and it is also a theoretical, conceptual discourse. It combines both. So we won't be doing justice to EIA in 1.5 hours or whatever limited time we have. What we hope to achieve is to give you a broad overview of EIA. And this is not exhaustive. This is, as the name suggests, a primer. Hopefully this will instigate interest in people to try this very interesting topic out at your own time, pace, and convenience. So the first objective is to provide an overview with the hope of instigating more discussion and interest around this very increasingly popular topic. Secondly, the 3 things that we hope to cover in the next 1.5 hours or so is first to get the concept right. What actually it entails when we say EIA, rather than bombarding you with all sorts of definitions, what at the core it means. So getting the concept right at a very common sense level, that's the first thing I wish to do. So if I can put this up here, so let's get a clear understanding of the concept, not so much about the theories of it, not so much about the textual definition. We will use some, but not much. But more importantly, concept as common sense. The concept of EIA as you and I
understand. Secondly, we also dip a bit on the history of the concept. So where this is coming from? Why are we so excited about EIA all on a sudden? What has been the, if you like, the milestone in terms of the timeline of the development, the evolution of this concept? And then towards the end, and which would be the core of this discussion, we try to go through the actual process. You want to call it process, you want to call it a cycle, whatever you want to call it, of conducting the EIA. At this part, at this level, EIA is the practice, the exercise. It becomes the exercise at this level. So this is a bit of, if you like, concept theory. But as I said, I'm just going to do a broad brush. And then some discussion on the genesis of the concept, the evolution, and the actual process. This is the place where I would like to spend, depending on whatever time we have, some more time on this, and we'll try to use some examples. And we'll do it together so that we get a feel of the actual doing part of it, rather than just talking part of it. Now, as we are projecting ourselves wider and we are going beyond this classroom, I will be using a bilingual mode of discussion. I'll slip to Bangla, especially when it comes to elucidation, so that we can reach out to the widest possible audience. আপনাদের সবার সামনে দাঁড়াতে পারা, কিছু কথা বলা যে কোনো সময় একটা সম্মানের বিষয়, এবং আমার এইসব ব্যাপারে জ্ঞান অতি সীমিত। আমার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্ঞান অতি সীমিত, এই ক্ষেত্রেও সীমিত। কোন সাহসে আপনার সামনে দাঁড়ালাম? Because I have actually been doing this thing for some time. So কিছু তো সামান্য পড়াশোনা করতেই হয়, তার বাইরে given my nature of job, as you know, I've been doing a few things in my life. I have actually seen this practice from very close quarters. So this is, if you like, this discussion is informed by some practice, some actual doing it, and also by some overall broad-based reading. So that's where I come from. Good. So let's move on. Amra ki ekটু slide ta dei. Should I help you? Yes, sir. Acha. Okay. Okay. Need to go back. Okay. Acha. প্রথমে এটা যাই, তারপরে we'll come back to it. Okay. Okay. Good. Now I've got it here. Okay. Now, first thing first, we have got some definitions, as you can see. We have got some definitions. Okay, if I can reach this out, okay. Or if you can do it from there, okay, that's fine. Okay. Okay, good. So we've got some definitions. Now, as I said, don't get too bogged down on definitions. Apatoto shudu, oh, okay, I have to do it here. Machines never like me, so, okay, done. 2 points to remember. First, get the concept right. The concept actually is very simple. Remember when we talked about, some of you are there, when we talked about sustainability, sustainable development, the fundamental idea is, if I stand up here, can you see? Okay, good. So let's just do this way. We have got two continuums, okay? Two continuums. Some of you might remember. We have got environment, the whole gamut of it. Environment, ecology, whatever you want to put in. The whole nature, endowment at this part. Huh? Conservation. And we have got what? Development. Huh? So those two things.
The fundamental concept is that you have to get both going together, not one at the cost of the other. So remember that point? If you have development moving up and environment, nature, conservation going down, it's not sustainable, because sustainability fundamentally means that you have a reconciliation between these two. Remember that concept? So we have to find a way to get a balance between environmental conservation needs of the society and developmental needs of the society. Clear? That's as simple as that. But human beings never have done the simplest thing. They are here to make life and nature and the earth difficult. That's what we are. আচ্ছা, যদি আমি উন্নয়ন এবং পরিবেশ এই দুটোকে পাশাপাশি রাখতে পারি এবং একটা বিন্দুতে মেলাতে পারি, রিকনসিলিয়েশন, ভারসাম্য আনতে পারি, যে আমি উন্নয়নও করছি, পরিবেশ প্রকৃতিও রক্ষা করছি, সহজ। যদি এই ভারসাম্য চলে আসে, তাকে আমরা বলছি কি? সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট। এই উন্নয়ন তখন হয়ে যাবে টেকসই, স্থায়িত্বশীল, যেভাবেই বলেন, হ্যাঁ, যদি ভারসাম্যে পৌঁছতে পারি। আর এর সাথে ইআইএ সম্পর্ক কি? ইআইএ হচ্ছে সেই টুল, যন্ত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট, যাই বলেন না কেন, যেটি আপনাকে সিগন্যাল দেবে। সিগন্যাল দেবে যে ভাই তুমি ভারসাম্যের পথে নেই, আছো কাছাকাছি, অনেক দূরে, আপনাকে সিগন্যাল দেবে। এটা হচ্ছে ইআইএর কাজ। বাকি সংজ্ঞা টঙ্গা পরে মুখস্থ করে নেন, আপনার পর্যায়ে মানুষের না বোঝার কিছু নেই। মূল বিষয়টা বুঝেন। মূল বিষয়টা হচ্ছে EIA will act as an indicator, a radar for the development manager, the project manager, to give a signal based on which the manager can decide, the policymaker can formulate policies. Kisher signal? The signal towards your progress to the point of sustainability, the reconciliation between development and environment. If you have done an effective EIA, it will surely give you a signal. দিবেই, আপনাকে বলে দিবে EIA যে এই কাজটা করলে আপনি একটা উপরে তুলবেন কিন্তু আরেকটি নিচে নামবে, অতএব আপনি কি পথে নেই, পথের বাইরে চলে যাচ্ছেন। ইট উইল গিভ ইউ এ সিগন্যাল। এই পয়েন্ট থেকে যত আপনার বিচ্যুতি হবে, রিকনসিলিয়েশনে যাওয়ার পথে যত বিচ্যুতি হবে, EIA তত আপনাকে লাল বাতি দেখাবে। যত কাছাকাছি যাবেন, EIA আপনাকে বলবে আপনি যথাযথ পথে আছেন, এটা করা যেতে পারে, এটা করবেন না। এটা হচ্ছে EIA এর কাজ। বাকিটুক সংজ্ঞা। আচ্ছা, এখন সংজ্ঞাটা দেখেন। EIA is a systematic process. Systematic. Look at the qualifiers. EIA has to follow a certain protocol to call it an EIA. আপনি হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে মনে করলেন এভাবে এটা করা যায়, এবং দেখা গেল আপনার আন্দাজ আসলে ঠিক, আপনি সাস্টেনেবিলিটির পথে নেই কিংবা আছেন, আপনি আন্দাজ করে এটা বললেন, দ্যাটস এন ইনটিউশন। এটা EIA হবে না, বিকজ ইউ হ্যাভেন্ট ফলোড the systematic process. You need to complete that cycle. You need to complete that protocol. Those steps will have to be done. এই জন্য systematic কথাটা important. That's why the process,
the procedure, আমাদের 3 নম্বর পয়েন্ট, process and cycle. ওই স্টেপস গুলো 1 2 3, you have to complete those steps in order to call it EIA based finding. EIA রিপোর্ট বলল এই প্রকল্প নেওয়া যাবে না কারণ এর দ্বারা লেটস সে নদী দূষণ হবে, এই প্রকল্প এই ইন্ডাস্ট্রি ময়লা দূষিত পানি কোনো ট্রিটমেন্ট ছাড়া কোনো এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট ছাড়াই বুড়িগঙ্গাকে যেহেতু তিনি অত্যন্ত আপন মনে করেন এই জন্য শিল্পপতি মহোদয় বুড়িগঙ্গায় পানি ঢেলে দিয়েছেন। EIA আপনাকে সিগন্যাল দেবে এই উন্নয়ন, এই ক্ষেত্রে শিল্প উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাই বলেন না কেন, এই উন্নয়ন এই চাকা উপরে উঠছে ঠিকই কিন্তু বুড়িগঙ্গার চাকা, এবং EIA আপনাকে সিগন্যাল দেবে, দিয়ে বলবে কি করতে হবে। EIA আপনাকে বলে দেবে না যে এই মিল ফ্যাক্টরি করা যাবে না, এটা বলবে না। EIA আপনাকে বলে দিবে রেমেডি মেজার গুলো কি হবে, একদম স্পেসিফিক ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দিবে। যেমন বলবে যে আপনি এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান তৈরি করেন, এটা করবার জন্য এইভাবে ওইভাবে এই জিনিস করা যেতে পারে, এই পুরো পরিকল্পনা দিয়ে দিবে আপনাকে। EIA এর কাজ কিন্তু উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করা না, EIA এর কাজ হচ্ছে উন্নয়ন যেন পরিবেশকে গিলে না ফেলে। উন্নয়নও করেন, পরিবেশকেও রক্ষা করেন, দুটোই হোক। সেটা করবার জন্য রেমিডিয়াল মেজার্স গুলো EIA বলে দেবে আপনাকে। তাহলে একটা কাজ হচ্ছে তার সিগন্যাল দেয়া, সিগন্যাল অ্যাবাউট সাস্টেইনেবিলিটি। আরেকটা কাজ হচ্ছে ইট উইল অলসো গিভ ইউ প্রেসক্রিপশনস অফ হাউ টু গেট বোথ environment and development moving together rather than as opposites or enemies to each other. That's the fundamental concept, as simple as that. And if you look at the definition, EIA is a systematic process. Mind the term systematic, you have to follow the protocol to identify, predict and evaluate. Look at those 3 qualifiers, activity list. It will help you to identify একটা প্রজেক্টের, একটা ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশনের সম্ভাব্য এফেক্ট, ফলাফল, আউটকাম, পরিণতি কি হতে পারে, ভালো, খারাপ, মধ্যম। প্রেডিক্ট, লুকিং ইনটু দি ফিউচার, অমুক কাজ করিলে তমুক হইবে। So if you take these two, identify and predict, EIA is a formulation tool. EIA can be used as part of project formulation. If you go by the project cycle, the standard project cycle, আপনি formulate করলেন, implement করলেন, evaluate করলেন। এই যে 3টি প্রধান, 3টি 4টি 5টি যাই বলেন, প্রধান যে স্টেপস গুলো একটা প্রজেক্টের সাইকেলে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, আমরা আবার একটু খেয়াল করি। EIA আপনাকে ফর্মুলেশন লেভেলে সহযোগিতা করবে। এই দুটো হচ্ছে ফর্মুলেশন লেভেলে। একটা প্রকল্প আমি এখনো করিনি, হ্যাঁ, আমি ইন্ডাস্ট্রি করতে চাই, করার আগেই আপনাকে সিগন্যাল দিচ্ছে আপনার প্রকল্পে সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে, তার সম্ভাব্য এফেক্ট গুলো কি হতে পারে মানুষের উপরে, প্রকৃতির উপরে, ওই এলাকার উপরে, ওই কমিউনিটির উপরে, ওই ইকোলজির উপরে,
and it will also help you to predict, look into the future, both. এটা হচ্ছে ফর্মুলেশন পর্যায়ে EIA এর অবদান, প্রজেক্ট ফর্মুলেশন পর্যায়ে EIA এর অবদান। আবার EIA এর অবদান ইভ্যালুয়েশনে আছে, দেখেন, and evaluate, important point. So EIA is a tool, is actually an auxiliary project management tool. প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সাথে ওটাই হচ্ছে EIA এর যোগসূত্র। EIA হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজার সাহেবের হাতে একটি অস্ত্র, ইনস্ট্রুমেন্ট, যেটিকে তিনি এখানেও ব্যবহার করতে পারেন ফর্মুলেশন স্টেজে, প্রজেক্ট শুরু হয়নি, করার আগেই আপনি যোগ বিয়োগ করে দেখছেন এটা পরিণতি কি হতে পারে, শব্দ দূষণ করবে না বায়ু দূষণ করবে না পানি দূষণ করবে, অমুক জায়গায় মানুষের রোগ ভোগ নতুন অসুখ বিসুখের কারণ হবে, তমুক জায়গায় গাছ কাটা যাবে ইত্যাদি। EIA কিন্তু এখন আরেকটা কথা মধ্যে আসবো, আমি একটু মনে করিয়ে দিবেন আমাকে, বুড়ো হওয়ার কারণে সব কথা মনে থাকছে না, ভুলে যাচ্ছি। আচ্ছা, এটা আগে বলে নেই। তাহলে একটা হচ্ছে ফর্মুলেশন স্টেজেও EIA কার্যকর, আবার ইভ্যালুয়েশন, আপনি প্রজেক্ট করে ফেলেছেন, ডান, EIA আপনাকে, it will help you to take a retrospective look, আচ্ছা প্রজেক্টটা আমি করলাম, এর ভালো কি হলো খারাপ কি হলো in terms of environment and social impact. আপনাকে তখন it will also help you to see the implications of your project once the project is actually done, completed. তখন আপনি you are taking retrospective look. একটা হচ্ছে prospective look, looking into the future, প্রজেক্ট হয়নি পরিকল্পনা পর্যায়ে, আরেকটা হচ্ছে প্রজেক্ট হয়ে ফলাফল পর্যায়ে ইভ্যালুয়েশনে। তার মানে আপনি EIA কে দুদিকেই ব্যবহার করতে পারছেন, বিশাল সুবিধা। অনেক টুল আছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে যেটা আপনি শুধুমাত্র প্রবলেম অ্যানালিসিস ফর এক্সাম্পল আপনি শুধুমাত্র ফর্মুলেশন লেভেলে ব্যবহার করতে পারবেন। হ্যাঁ, EIA সুবিধা হচ্ছে আপনি দুদিকেই ব্যবহার করতে পারছেন, ফর্মুলেশন, ইভ্যালুয়েশন। আর ইমপ্লিমেন্টেশনটা EIA ডকুমেন্ট আপনার হাতে আছেই। EIA বলেছিল বুড়িগঙ্গা দূষণের সম্ভাবনা আছে ভাই তোমার প্রকল্পে, এটি আপনার সাথে আছে। যখন আপনি প্রজেক্ট আসলে বাস্তবায়ন শুরু করলেন তখন আপনি EIA ওটা মিলিয়ে দেখলেন আমি কি যথাযথ পথে আছি না সরে যাচ্ছি। এই যে আপনার যাত্রাপথে এটা, দিস ইজ ইয়োর ডেস্টিনেশন। Are you heading in the right direction or are you deviating? So EIA can be used all through the project cycle, which makes it very convenient for project manager. EIA's popularity, one reason for it is this, that EIA is very compatible with project management cycle. So you'll see that EIA has become, আমরা বাংলায় বলি অনুষঙ্গ, a kind of a natural companion, an auxiliary companion for project cycle management. It has a natural fit into project cycle management. বিশাল সুবিধা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখন আপনাদেরকে একটা যে পয়েন্টটা আমি বলতে যে থেমে যাচ্ছিলাম, যদি আমরা বলছি EIA এনভায়রনমেন্টাল, 90s থেকে এই প্রবণতা শুরু হয়েছে মূলত 80s থেকে, কিন্তু 90s এর মাঝামাঝি এসে তার ইম্প্যাক্ট বাংলাদেশ পর্ব এসছে 2000-এর প্রথম দিকটাতে। আমরা যদিও এনভায়রনমেন্ট শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু উই হ্যাভ এ ওয়াইডার স্কোপ অফ দ্য টার্ম এনভায়রনমেন্ট এখন। হ্যাঁ, এর মধ্যে কিন্তু আমরা সোশ্যাল ডাইনামিক্সগুলো যোগ করে নিয়েছি। EIA কিন্তু এখন শুধুমাত্র নদী গাছ পাখির কথা বলে না, এটা তো আছেই তার ফোকাস। EIA এখন লোকাল কমিউনিটির কথা বলে, এই প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট লোকাল কমিউনিটি পর্যায়ে। EIA এখন ইকুইটির প্রশ্নগুলো আনে, এই প্রজেক্টের ইম্প্যাক্ট ধনী কতটুকু পাচ্ছে, গরিব কতটুকু পাচ্ছে, আর্থিক শ্রেণী অনুযায়ী কার ভাগ কত। একটা প্রজেক্ট চমৎকার বিদ্যুৎ উৎপাদন করলো, এখন সেই বিদ্যুৎ কোথায় যাচ্ছে? যে কৃষক অপেক্ষা করে আছে সেচের জন্য, তার জন্য বিদ্যুৎ মহাজরুরি, আদারওয়াইজ তাকে
ডিজেল কিনে সেচ মেশিন চালাতে হবে, যেটি তার খরচ বাড়িয়ে দেবে। আমি কি বিদ্যুৎ তাকে দেব, না আমার মতো মানুষের গৃহে 2 কিংবা 3 কিংবা 4 নম্বর এসি লাগানোর কাজে ব্যবহার করব? এই প্রশ্নগুলি কিন্তু এখন ইআইএ তুলে। এটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট। সুতরাং একটা পয়েন্ট বুঝতে হবে যে এনভায়রনমেন্ট কথাটাকে শুধুমাত্র গাছ আর পাখির মধ্যে ইআই এখন রাখছে না। ইট হ্যাজ এ ওয়াইডার মিনিং নাও, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য রিজন ইউ সি ইন সাম টুলস they actually call it environment and social impact assessment. In some other cases, for example, in the European Union framework, they use the term SIA, social impact assessment, but it also includes environment. So I just wanted to make that point. So there is no debate or no enmity between মানুষ এবং প্রকৃতি। আপনি প্রকৃতির কথা বললে মানুষের কথা আসতে পারে, আর মানুষের কথা বললেও প্রকৃতির কথা আসতে পারে। If you see this as part of the overall balanced earth, the mother earth, আমরা তো এই বিভেদটা তৈরি করেছি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে, যে আমি শুধুমাত্র উন্নয়ন বলে যাচ্ছি, তার মানে হচ্ছে শুধুমাত্র টাকা পয়সা। উন্নয়ন মানে হচ্ছে গ্রোথ, ইকোনমিক গ্রোথ। এটা তো অত্যন্ত সংকীর্ণ একটা ব্যাখ্যা উন্নয়নের। ইআইএ আপনাকে বলছে উন্নয়নকে আর একটু বড় পরিসরে দেখো। আর্থিক উন্নয়ন তো অবশ্যই দরকার, কিন্তু তার সাথে মানবিক বিষয়গুলো একটু দেখো, প্রকৃতির বিষয়গুলো দেখো, যাতে ইউ সি দ্য বিগ পিকচার রাদার দেন জাস্ট দ্য মায়োপিক ট্রিটমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, হিউম্যানোকেমিক্স। এটা একটা কঠিন কথা বললাম। মানব কেন্দ্রিক অর্থনীতি। আচ্ছা, গুড। সো এই মোটামুটি একটা প্রথম একটা কথা বলার চেষ্টা করছিলাম আমাদের কনসেপ্টটা নিয়ে। তাহলে ইআইএ হচ্ছে মূলত সাস্টেইনেবিলিটি মাপার যন্ত্র, সহজে যদি চিন্তা করেন। এবং তার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের তাতে সুবিধা হচ্ছে এটি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে একটা ন্যাচারাল ফিট আছে। আপনি যে কোনো পর্বে, ফর্মুলেশন পর্বে, ইমপ্লিমেন্টেশন পর্বে, মনিটরিং ইভ্যালুয়েশন পর্বে, যে কোনো পর্বে এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা বিরাট সুবিধা। আচ্ছা, এখন চলে আসেন, তাহলে আমরা কনসেপ্টটা মোটামুটি একটা ধারণা হলো। হিস্ট্রি নিয়ে আমার আসলে বেশি কথা বলার নেই, খুব সংক্ষেপে দু একটা পয়েন্ট একটু আমরা আলোচনা করি হিস্ট্রিতে। ইআইএর সংজ্ঞার আরো কিছু জিনিস আমি আলোচনা করেছি, আমাদের দিয়ে রেখেছি আপনাদের সাইডে, যারা এটা পেতে চান আইল বি মোস্ট হ্যাপি টু শেয়ার। অনেকগুলো কথা আছে, সময়ের অভাবে আমরা খুব গভীরে যেতে পারছি না, জাস্ট দু একটা পয়েন্ট একটু বললাম। হিস্ট্রি নিয়ে দু একটা কথা বলি। ইআইএর মোটামুটি জন্মকাল যদি বলেন, দুটো কথা খেয়াল করতে হবে। এক হচ্ছে ইআইএর জন্ম কিছুটা লিগ্যালিস্টিক। আমাদের মধ্যে আইনের প্রফেসর সাহেবরা আছেন। ইআইএর জন্মের একটা পার্ট হচ্ছে মূলত লিগ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আকারে তৈরি হয়েছে। প্রথম এটা, এই কথাটাকে বোঝার চেষ্টা করব। দ্বিতীয় যেটা কথা, অনেক ক্ষেত্রে ইআইএ আমরা ব্যবহার করেছি মূলত প্রজেক্ট ফান্ডিং এর সাথে লিঙ্ক করে। প্রজেক্টের জন্য আপনি টাকা চেয়েছেন, আমরা যাদেরকে ডোনার এজেন্সি বলি, যদিও এই শব্দটা খুব ভালো শব্দ না, এটা খুব একটা প্যাট্রোনাইজিং ওয়ার্ড, ডোনার। আসেন, হা করেন, খাওয়া দিচ্ছি, এরকম একটা ভাব। এটা খুব সুন্দর কথা না। আচ্ছা, কিন্তু ফান্ডামেন্টালি আর্গুমেন্টটা বোঝেন। আর্গুমেন্টটা হচ্ছে, আমি একটা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রজেক্ট এইডই বলি, ফাইন্যান্সিয়াল এইড বলি, আমি টেকনিক্যাল নো হাউ বলি, চেয়েছি। তাদের তো একটা গ্যারান্টি দরকার, এই টাকাটা তারা ফেরত পাবে, যা দিয়েছে সেটা ফেরত পাবে, কিংবা যে উদ্দেশ্যে দিয়েছে সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। ইআইএ অনেক ক্ষেত্রেই ওই সেফগার্ড হিসেবে কাজ করা শুরু করলো, যে আমি টাকা দিয়েছি বা আমি তোমাকে ভাই টাকাটা দেব, ঠিক আছে, যদি তুমি প্রমাণ করতে পারো যে তুমি সাস্টেইনেবিলিটির পথে আছো। কারণ তুমি যদি সাস্টেইনেবিলিটির পথে থাকো, তার মানে হচ্ছে
আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে টাকাটা দিয়েছি সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হবার কিংবা টাকাটা ফেরত পাবার সম্ভাবনা বাড়ল। সি সো ইন মোস্ট কেসেস EIA এর এই যে উত্থান তাতে আপনি দেখবেন যে প্রজেক্ট কন্ডিশনালিটির সাথে একটা সম্পর্ক আছে। হিস্ট্রি আমরা প্রত্যেকটা স্টেপে কোন সালে কি হয়েছে এটা লেখা আছে, আপনারা দেখে নেবেন, এখানে আমার সময় নেই গভীরে যাওয়ার। কিন্তু একটু রিডিং বিটুইন দ্য লাইনস 2-1টা পয়েন্ট আলোচনা করা। এক হচ্ছে এটার মূলত জন্ম হচ্ছে একটা আইনগত ধরনের পরিবেশে। 2 নম্বর হচ্ছে এই বিষয়টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটেছে, দেখতেই পাচ্ছেন 60-এর দশকের শেষের দিকে। পরপর অনেকগুলো দেশে দেখেন 1969-এ এনভায়রনমেন্টাল পলিসি অ্যাক্ট তৈরি হলো USA-তে, ওই অ্যাক্টের আওতায় EIA শুরু করলো তারা। এবং প্রজেক্ট 8 কন্ডিশনালিটির ব্যাপারটা পরবর্তী 10 বছরের মধ্যে পাকাপোক্ত হয়ে গেল যে আপনি যদি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ফাইন্যান্সিং চান তাহলে ইউ বেটার বি প্রিপেয়ার্ড টু টেক অন বোর্ড EIA অ্যান্ড ইটস প্রেসক্রিপশনস। এবং তারপর যদি আপনি বছরগুলো দেখেন 90s-এ এসে এটি মোটামুটি কনসলিডেটেড হয়ে গেল। As you can see, New Zealand 91, Canada 92, Australia 99. So 90s became the decade of growth and consolidation of ideas of EIA. ওই সময়টা খেয়াল করেন। আমাদেরও কিন্তু বাংলাদেশ ফর এক্সাম্পল, আমরা কিন্তু 1997-এ আমরা এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন রুলস তৈরি করলাম 1997। এই রুলসই কিন্তু EIA এর প্রধান বাহন। পরবর্তীতে আমরা কিছু গাইডলাইন তৈরি করেছি, EIA এর খুঁটিনাটি গাইডলাইন, আমরা সময় থাকলে আমরা একটু গভীরে আসবো। কিন্তু আমি আপনাকে মাইলস্টোনগুলি শুধু একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি যে EIA কোন দিকে যাচ্ছে। তাহলে 2-3টা কথা। প্রথম কথা হচ্ছে EIA এর জন্ম একটা আইনের আবহে। এই কথাটা কেন হাইলাইট করছি, EIA এর কনসেপ্টটা কিন্তু মূলত মানবিক এবং সোশিওলজিক্যাল কনসেপ্ট, কিন্তু তার প্র্যাকটিসটা আইনগত। একটা পয়েন্ট ভালো মতো বুঝতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, EIA যে ডকুমেন্টগুলো আমরা তৈরি করি, EIA রিপোর্টগুলো, এর কিন্তু আইনগত ভিত্তি আছে। EIA রিপোর্ট ক্যান অ্যাকচুয়ালি বি প্রডিউস বিফোর এ কোর্ট অফ ল ইন মোস্ট কান্ট্রিজ, আমরা একটা সহ। EIA রিপোর্ট ক্যান বি সামন বাই কোর্ট অফ ল, এরকম আসলে হয়েছে। আমরা অত গভীরে যেতে পারছি না সময়ের অভাবে। নির্দিষ্ট প্রজেক্টের ব্যাপারে মহামান্য আদালত জিজ্ঞেস করেছেন যে ডকুমেন্টেশন যখন সরকারকে দিতে বলেছে, বলছে EIA রিপোর্টটা আনো, স্পেসিফিক কেস আছে। তাহলে এই পয়েন্টটা EIA কিন্তু হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। যেমন ইচ্ছে লিখার আমার কবিতার খাতা হবে না, কোর্ট ডেকে পাঠিয়ে লিটারালি এভিডেন্স আকারে উপস্থাপন করতে বলতে পারে। এই জন্য দেখবেন EIA এর এখনকার রিপোর্টগুলো ফরম্যাটেড, এমনকি ফরম্যাট কি হবে তাও গাইডলাইন্সে বলে দেওয়া আছে। এবং এখন দেখবেন বিশেষ করে আমাদের মতো সমাজে যেখানে আমরা তুলনামূলকভাবে একটু স্ট্যাটাস কিংবা আইন সচেতন বেশি, দেখবেন EIA এর প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সিগনেচার করা আছে। মানে অনেকটা ওই আইনের যে বা আমাদের জমির দলিলের মতো, কারণ আমাদের সিগনেচারের প্রতি প্রবল আগ্রহ আছে। সিগনেচার না করলে যদি আমার মর্যাদা হঠাৎ কমে যায়, বিপজ্জনক। অর্থাৎ সিগনেচারের সাইজ বাড়িয়ে দিয়ে মর্যাদা শক্তিশালী করার চেষ্টা। আচ্ছা ঠিক আছে, এই অংশটা গেল না। এখন আসেন আরো 2-একটা কথা। এই 97-এর বিষয়টা আশ্চর্যজনক মিল হচ্ছে। আমরা কোথায় যাচ্ছি এখন দেখেন, ইকুয়েডরে 1997, বাংলাদেশেও 1997। EIA the growth and consolidation phase was actually the 90s. এখন আইনগত পয়েন্ট যদি আপনি দেখেন, ইন্টারন্যাশনাল অব্লিগেশনস, আমি একটা লিস্ট করে দেব, সময় নিয়ে তো গভীরে যেতে পারছি না, আপনি নিজে দেখে নেবেন, আপনাদের পর্যায়ে মানুষের না বোঝার কিছু নেই। মাচ অফ দিস ইজ কমন সেন্স। So you need to do EIA. Why? Because it's legally required.
It's mandated. You have to do it. তো একটা লিস্ট আপনাকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে ওই এক্স্যাক্টলি EIA এর কি কি ইনস্ট্রুমেন্টগুলো কোন দেশ কিভাবে চায় এবং তার রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি, ঠিক আছে, পরিষ্কার বলে দেওয়া আছে। Required all member states, just one example, required all member states to be in compliance by the year 1999. European Commission made it obligatory on the part of every member states to comply to EIA. Mandate, compulsory, obligation. Just একটা এক্সাম্পল। এই জন্য আপনি দেখবেন যে EIA এর সাথে আইনের একটা একদম পাশাপাশি চলেছে। আচ্ছা, এখন এই কথাটা কেন বললাম, এই আইনের ব্যাপারটা আপনাকে বললাম, একটা ব্যাখ্যা দিলাম যে আমরা কিছুটা মানবিক, সোশ্যাল সায়েন্স এই ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে যার জন্ম, এটাকে আমরা কিছুটা আইনের দিকে নিয়ে গেলাম। তাতে সুবিধা হচ্ছে ইট বিকেম ভেরি কোডিফাইড অ্যান্ড ভেরি স্ট্যান্ডার্ডাইজ, এটা হচ্ছে সুবিধা। অসুবিধা হচ্ছে যত এটাকে আপনি আইনমুখী করলেন, যত এটাকে আপনি লিগালিস্টিক করলেন, তত মানুষ ভয় পাওয়া শুরু করলো। এবং আইনের একটা ধর্ম হচ্ছে যত আপনি এটাকে বজ্র আঁটুনিতে আনার চেষ্টা করবেন, ততই কি বজ্র আঁটুনির সাথে কি যেন হয়, ফসকে গেরো থাকবে। যত লিগালিস্টিক করবেন তত মানুষ ওই ফাঁক ফোকর খোঁজার চেষ্টা করবে আইন থেকে কি করে, হাউ ডু ইউ রিগল আউট অফ দ্য লিগাল অব্লিগেশনস। হ্যাঁ, এই পয়েন্টটা কি একটু মোটামুটি বোঝা গেল? হ্যাঁ, যত এটাকে আপনি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা করলেন, যেটা একটা ভালো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজ হয়েছে, তার দুর্বলতা হচ্ছে মানুষ আইনের ফাঁক ফোকর খোঁজার চেষ্টা করবে। প্রতি আইনের সাথে একটি ফসকে গেরো আছে, এবং তখন ব্যাপারটা মেকানিক্যাল হয়ে যায়। EIA এর যে মূল উদ্দেশ্যটা ছিল, মানুষকে মনে করিয়ে দেয়া যে ভাই তুমি পৃথিবীর একমাত্র কি স্পিসিস না, সুতরাং উন্নয়ন করো, কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু অন্যদের কথাও ভাবো, মনটা একটু বড় করো, see the big picture, don't get bogged down on yourself in the name of growth. এই মেসেজগুলো কিছুটা দুর্বল হয়ে গেল বেশি আইনের পয়েন্টটা আনার কারণে। এটা হচ্ছে আমার ব্যাখ্যা। আমার ব্যাখ্যাতে সব আপনার বিশ্বাস করতে হবে তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার ব্যাখ্যা আমার, আপনার ব্যাখ্যা আপনার, আপনি চিন্তা ভাবনা করেন, আমার কাছে এটা মনে হয়েছে। ঠিক আছে, গুড, সো মুভ অন দেন। আচ্ছা, তাহলে এই অংশটুকু আমি শেষ করলাম, যেহেতু সময় নেই অতটুকু। এটা আমি একটা অত্যন্ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে 1969 সাল থেকে 2022 সাল আমরা 7 মিনিটে কভার করেছি। অতি আনন্দের সংবাদ আছে। না, এখন প্রসেস নিয়ে একটু সিরিয়াস কিছু কথাবার্তা বলতে চাই। আচ্ছা, দুটা জিনিস আগে বলে নেই। প্রথম কথা হচ্ছে, মনে আছে তো সংজ্ঞাতে পরিষ্কার বলেই দেয়া আছে যে যদি আপনি EIA অফিসিয়ালি বলতে চান, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্য সিস্টেম্যাটিক প্রসেস। ক্লিয়ার দ্যাট পয়েন্ট? সো এটা, this is a very typical definition of, I have actually given you the reference list. This is also reflected in the legislation. I'm going to come back to it in a minute. But don't get too bogged down on the specific texts. But this is broadly the definition. Systematic process. এখন কোন জায়গায় প্রসেসে দু একটা স্টেপ পার্থক্য হবে। আমরা আমাদের দেশে মোটামুটি 7 থেকে 8টা স্টেপ রেগুলারলি ফলো করি। কোন জায়গায় হয়তো 11টাও হতে পারে, কোন জায়গায় 5টাও হতে পারে। এখন স্টেপস নিয়ে মেহেরবানি করে উত্তেজিত হয়ে মারামারি করার কোনো প্রয়োজন নেই।
আপনাকে মূল পয়েন্ট যেটা বুঝতে হবে যে ইআইএ এর একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেথডোলজি আছে, পৃথিবীব্যাপী এটা স্বীকৃত, তাতে আপনি মোটামুটি কিছু অ্যাডাপ্টেশন করতে পারবেন, কিন্তু আপনি বড় মাপের ওমিশন করতে পারবেন না, আপনাকে কাছাকাছি থাকতে হবে। এটা একটা পয়েন্ট। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইআই এর কিছু কিছু স্টেপস ইউনিভার্সালি অ্যাকসেপ্টেড, যেমন ধরেন স্ক্রিনিং, এর একটা টেকনিক্যাল মিনিং আছে, স্কোপিং একটা টেকনিক্যাল মিনিং আছে, আপনি ওই মিনিংগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন না, কারণ ওটা একটা আইনগত ইমপ্লিকেশন আছে। আপনাকে তখন জিজ্ঞেস করা হবে যে এই প্রকল্পে কি স্কোপিং হয়েছিল, স্কোপিং বলতে কি বোঝায় তার একটা আইনগত ব্যাখ্যা আছে। যে একটু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে কথা তুলছেন, ওটাতে আপনি খুব বেশি মাপের ডেভিয়েশন করতে পারবেন না, তাহলে এই জিনিসটা একটু ফোকাস করার জন্য বললাম। কিন্তু সংখ্যা আপনি 5টা করলেন না 7টা করলেন, কটা স্টেপ হলো, কিংবা আপনি 2টা স্টেপ একসাথে করলেন কিনা, এই স্বাধীনতা আপনার আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা যেটা করব, আমি জাস্ট একটু, যেটা সময় একদম কম, আমি একটা চিত্র একটু আগে আপনাকে দেখিয়ে নিই, আমাদের এক্সাম্পল দিয়ে করলে সুবিধা হবে। এই যে স্টেপস ইন ইআইএ, যেমন এরা বলেছে স্টেপস, আমরা বলেছি প্রসেস বা সাইকেল, কোনো বিরোধ নেই। হ্যাঁ, সো ইউ চুজ হোয়াট এভার এক্সপ্রেশন ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ। আচ্ছা, এখন এখানে আসেন, আমরা এক চিত্রটা একটু বুঝে নিই। রাফলি এটা হচ্ছে চিত্র, খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু অসুবিধা নেই, মুখে একটু আমরা আলোচনা করলেই আমরা আলোচনা করতে পারবো, ঠিক আছে? ওই প্রপোজাল মানে প্রজেক্ট প্রপোজাল, ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল, তার আইডেন্টিফিকেশন দিয়ে শুরু হলো, তারপর আপনি স্টেপসগুলো মেনে মেনে যাবেন, একদম ইমপ্লিমেন্টেশন। এই স্টেপসগুলো আমি একটা উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব। এই আজকে আমাদের মোটামুটি এতটুকু হলে একটা ধারণা হলো। এখন এই স্টেপসগুলোতে আপনি কি ইম্প্যাক্ট অ্যানালিসিস এবং মিটিগেশনটা একসাথে করে দিতে পারবেন? পারবেন। আমরা এটা মূলত ফলো করছি একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উদাহরণ। এটার সাথে এটা কেন ফলো করছি? কারণ বাংলাদেশের পার্টের সাথে মিল আছে, এই জন্য এটা ব্যবহার করছি। কিন্তু তার মানে এই না যে আপনি এটাকে একদম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে, মূল বিষয়গুলো থাকতে হবে, এটা হচ্ছে মূল কথা। তাহলে একবার একটু খুব হালকাভাবে চিন্তা করি, তারপর আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে একটু গভীরে যাব। প্রথম কথা হচ্ছে প্রজেক্টটা, যে প্রজেক্টের প্রপোজাল, এটা ফর্মুলেশন স্টেজে চিন্তা করা হচ্ছে। প্রপোজাল এখনো করেননি, আপনি প্রপোজালটা দিয়েছেন। প্রপোজাল দিয়ে আপনি চিন্তা করছেন যে আমি ওই চিত্র সাস্টেইনেবিলিটির পথে আছি কিনা, এখন আপনি ইআইএ করার চেষ্টা করছেন ওই প্রপোজালটার উপরে। স্ক্রিনিং হচ্ছে খুব প্রাথমিক একটা পর্ব, যখন আপনি মূলত ইনিশিয়াল একটা ডেস্ক রিভিউর ভিত্তিতে আপনি বলার চেষ্টা করবেন যে এই প্রকল্পের জন্য কি আমার পুরো দস্তুর ইআইএ লাগবে। তার মানে হচ্ছে একদম রিসার্চ সহ আপনি পুরো ব্যাপারটার খুঁটিনাটি সমস্ত ইম্প্যাক্ট দেখলেন। আমার এই ইন্ডাস্ট্রি হবে, পানির উপর কি ইম্প্যাক্ট, বায়ুর উপর কি ইম্প্যাক্ট, মাটির উপর কি ইম্প্যাক্ট, হোল রেঞ্জ অফ ইট, পুরো দস্তুর ইআইএ কি আমাকে করতে হবে, নাকি মাঝারি ধরনের করলেই হবে, একটা প্রাথমিক ধরনের ইআইএ নট ভেরি এক্সটেন্সিভ, নাকি একদম না করলে হবে। এই প্রাথমিক চিন্তাটা স্ক্রিনিং থেকে আসে। You are screening the proposal whether to have, in terms of a continuum, an extensive full-scale EIA. Remember, আরেকটা কথা, বইপত্রে পাবেন না, কিন্তু জেনে রাখেন, যারা EIA করেন, আপনাদের মধ্যে অনেকে করেছেন, EIA কিন্তু কোয়াইট সিরিয়াস রিসার্চ। কেউ যদি সিরিয়াসলি EIA করতে চায়, তিনি দেখবেন যে রীতিমতো রিসার্চ, ছোটখাটো ডিসার্টেশন লেখার মতো ব্যাপার। সিরিয়াস ইআইএ যখন আপনি করবেন, রিসার্চ মেথোডোলজি এই পর্বে যখন আপনি ইম্প্যাক্ট অ্যানালিসিস করবেন না, তখন দেখবেন আপনি পুরো দস্তু রিসার্চে নেমে গেছেন। মেথোডোলজি, ইন্টারভিউ বলেন, স্যাম্পলিং বলেন, অবজারভেশন বলেন, স্ট্যান্ডার্ড মেথোডোলজি, বেশিরভাগ মেথডস ইউ ক্যান ইউজ ইন ইআইএ। এই পর্বেটা রীতিমতো গবেষণা। ইআইএ ইজ এ সিরিয়াস এক্সারসাইজ। ঠিকমতো করলে বড় মাপের ভুল করার সম্ভাবনা আপনার কমে যাবে। ইআইএ ফুল স্কেল করার পরেও যদি আপনি বড় মাপের ভুল করেন, তার মানে হচ্ছে জেগে জেগে
খোলা চোখ বুঝলে ঘুম তো ভাঙানো তো যাবে না। কেউ যদি আসলেই আমাকে বলে যে আমি একদম আন্তরিকভাবে EIA করেছি, তারপরে এমন বাঁধ নির্মাণ করলাম যে বাঁধে 50 বছরের জন্য জাতিকে ডুবিয়ে দিলাম, এটা যদি আসলেই কেউ করে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই জেগে জেগে ঘুমাচ্ছেন, কিংবা EIA তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে ভিতরে একটা শেষ। আচ্ছা, এখন আসুন একটা ভিডিও দেখব। এটা একটা আপনার লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো। এই ভদ্রলোক আমার খুব পছন্দের মানুষ, একটু বোরিং ধরনের তার প্রক্ষেপণ কিংবা কথাবার্তা। এটা করলে আমি মনে মনে একটা আত্মতুষ্টিতে ভুগি যে আমার চাইতেও বোরিং কেউ আছেন, এই কারণে। কিন্তু সুবিধাটা হচ্ছে যে এই ভদ্রলোক খুব ভারী ধরনের মানুষ, তাকে সালাম দেওয়ার কোনো কমতি নেই আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে। স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে অসম্ভব রেসপেক্টেড একজন মানুষ। আমি আপনাকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। এই ভিডিওটা একটু দেখি আমি, তারপর আমরা ওটার পক্ষে, আপনি শুধু আমাকে হ্যাঁ ওইটা একটু জাস্ট আমরা এই ভিডিওটা একটু দেখবো, কিন্তু তার আগে আমি এক্সাম্পলটা একটু আগে ঠিক করে নিই। আচ্ছা, ভিডিওটাতে যাওয়ার আগে একটু উদাহরণটা চিন্তা করেন। উদাহরণ হলো, ইউ আর proposing, the project proposal is on construction of a bypass road which will help you, the users, to avoid the built-in city areas. Common sense. Kumilla bypass, for example. So you are creating a city bypass. It's basically a road construction project. You can also call it a communication project, whatever project you want to call it. That's the example. 3-4 point খেয়াল করেন. You see some green areas here? Meaning যে আপনার রাস্তা পরিবেশ এবং প্রকৃতির কিছু ক্ষতি করবে, ঝামেলা করবে। এই গ্রিন এলাকাতে আরো অন্যান্য প্রাণীর বসবাস। If you are not arrogant enough to consider yourself to be the only species on earth, you better be considerate to other species যারা এই এলাকার বাসিন্দা, whether flora or fauna এই এলাকার বাসিন্দা আছে। বাসিন্দার বুকের উপর দিয়ে আপনি রাস্তা বানিয়ে ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেবেন, এটা টিপিক্যাল হিউম্যান টেন্ডেন্সি, মানবিক না। নাও EIA আপনাকে বলবে কি করলে এই ব্যালেন্সটুকু আপনি করতে পারেন। রাস্তাও হোক, গাছও বাঁচুক, প্রাণীও বাঁচুক। The balance, as far as possible, remains, to the extent possible, intact or less disturbed. That's the point. ঠিক আছে? আচ্ছা, চিত্রটা আপনি মনে মনে মাথায় রাখেন, তারপরে let's watch this video. আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আমাকে যেটা সাহায্য করবেন সেটা হলো ভিডিওটা, আপনি এখানে থাকবেন, ভিডিওটা আমি যখন বলবো তখন থামবেন। ওকে? EIA deals with specific project proposals. Okay, so let's start from the beginning. The EIA process. তাহলে আপনি এখানে থাকলে EIA deals ওটাকে with দিয়ে নেন তাহলে। specific project proposals. আচ্ছা, তাহলে ওটা একটু ইয়ে করে নিতে হবে না? ওকে, গুড। The EIA process. EIA deals with specific project proposals. In this example, we look at the case of a highway bypass. The first step in the process is called screening, and this involves making the decision on whether or not an EIA is required. Can you stop for a minute? Just for a minute. As I said, the initial step is screening.
এখন আমি ফাঁকে ফাঁকে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটু বলে দেব, এক এক দেশে একরকম। আমাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা আইন নির্ধারিত। We have got the Environmental Conservation Rules 1997, and in Schedule 1, which basically is an appendix, it's called technically Schedule 1. In Schedule 1, you see a list of, আমি আপনাকে একটু পরে এটা ভিডিওটা হয়ে গেলে দেখাবো, a list of enterprises and entities. তাতে ক্যাটাগরি করে দেওয়া আছে। আমরা বলি লাল, কমলা ক, কমলা খ এবং সবুজ, রেড, এম্বার এ, এম্বার বি and green. গ্রিনের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল, জাস্ট এক্সাম্পল, রেডের ক্ষেত্রে ফুল, যেমন আপনি একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরি করবেন। আচ্ছা, আমাদের ক্ষেত্রে আসলে বেশিরভাগ একদম সম্পূর্ণ লাগবে না এরকম সম্ভাবনা কম, অথবা আচ্ছা, এখন একটা প্রশ্ন লোকজন করে, লেটস সে যে আমি নো ইআইএ পেলাম, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে আইন নির্ধারিত মূলত। আপনি নো ইআইএ পেলেন, তার মানে আপনি ইআইএ করলেন না। এই যে করলেন এটাই ইআইএ। এই যে নো ইআইএ সিদ্ধান্তে আসলেন, দ্যাট ইটসেলফ ইজ অ্যান ইআইএ। Because you are not making things up. Screening has a specific methodology. Typically we do three things. Actually we do a desk review of reports, official documents, and some literature. Not too much theoretical literature, just some. Okay? But we do a desk review. এই প্রকল্পের কাছাকাছি সমমানের বা এই প্রকল্পের আগের পর্বে যদি if it is a continuation of an earlier phase, কি ধরনের ডকুমেন্টেশন আছে যার ভিত্তিতে I can make a initial judgment about whether I need a full-scale EIA or a relatively less intensive EIA. Making sense to you? So the typical tool will be a desk review of literature, both official documents and academic. Academic গুলোতে আমরা মূলত একটু গ্লোবাল কম্পারেটিভ পিকচারটা বোঝার চেষ্টা করি, আর অফিসিয়াল গুলো হচ্ছে স্পেসিফিক টু দ্যাট দ্য প্রপোজড প্রজেক্ট অর সামথিং ভেরি সিমিলার। সুতরাং ইউ আর নট মেকিং থিংস আপ। ইউ ক্যান জাস্ট সে, আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে এটা তেমন ক্ষতি টতি হবে না, বাদ দেন। Can't do that. It has to be scientifically decided, and there is always an opportunity. EIA শেষের দিকে দেখাবো আপনাকে, people can challenge you. That's the whole beauty of it. It's a very democratic practice. At every stage আপনি দেখবেন যে public involvement, public involvement, public involvement. The fact that অনেক ক্ষেত্রেই এখন আমরা অনেক প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই ডকুমেন্টেশন পাচ্ছি না বা পাই না, ওকে, তার মানে হচ্ছে পাবলিক ইনভলভমেন্ট পুরোপুরি হচ্ছে না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আছেও, যেমন এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন বড় প্রকল্পগুলোকে ওয়েবসাইটে দিয়ে রাখে ইআইএ রিপোর্টটা। এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন বাংলাদেশে কতজন লোক ওয়েবসাইটে যে ইআইএ দেখে। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সবচাইতে উচ্চ স্তরে পড়াশোনা করছেন, আমি করছি, আমি বা কতবার ওয়েবসাইট দেখি। কিন্তু ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট হচ্ছে মন্দের ভালো আছে, কিন্তু ইআইএ ইজ এ পাবলিক ডকুমেন্ট অনেক ক্ষেত্রেই থাকে। যাক, এটাই আছে। তাহলে স্ক্রিনিং এর নির্দিষ্ট মেথড আছে। আমাদের ক্ষেত্রে দিস ইজ মেইনলি গাইডেড বাই 1997 conservation rules, which is the original document, which is an elaboration of the Environmental Conservation Act of 1995, which was amended in 2010. 2010 amendment was quite substantive amendment. এটা অলমোস্ট একটা নতুন আইনের মতো মনে হয়। আমাদের কিন্তু আইন কানুন ভালো আছে, আমি এটা পরে মাঝে মাঝে একটু বলবো। আইন কানুন নিয়ে আমাদের তেমন দুর্বলতা নেই। অতএব লোকজন যখন বলে যে আমাদের অমুক আরেকটি আইন লাগবে, আমি খুব বিনীতভাবে বলি যে আর নিপীড়ন করবেন না, খুব বিনীতভাবে বলি। এটা কারণ হলো যে আইনের
সংখ্যা বা আইনের এক্সটেন্সিভনেস নিয়ে বাংলাদেশ কিন্তু রীতিমতো অহংকার করতে পারে। আমাদের ফেয়ারলি ইলাবোরেট সেট অফ রেগুলেশনস আছে, আইনের লোকজন আছে, তারা ভালো বলতে পারবে। আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে ইমপ্লিমেন্টেশনে, গভর্নেন্সে ব্রডলি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে, গুড। সো মুভ অন দেন। Assuming the outcome of the screening is that an EIA is required for the project, the next stage is scoping. Scoping involves using existing information. Done. Good. Scoping টা ভালো মতো বুঝছেন। Scoping is the next step. Once you decide that we have to go for full-scale, extensive EIA, next step will be scoping. Huh? আচ্ছা, স্কোপিং এর ক্ষেত্রে সহজভাবে যদি বুঝেন, আমরা যে কাজটা আসলে করি, এটা বইপত্রে বলা যাবে না, এটা কানে কানে কথা। কারণ আমি যদি বলি স্কোপিং মানে শর্ট লিস্টিং, স্কোপিং এর মতো একটা ভারী বিষয়কে হালকা করে ফেলা হবে, হ্যাঁ, এবং স্কোপিং এর মর্যাদা হানি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। কিন্তু দ্যাটস প্রিসাইসলি হোয়াট উই ডু। আমরা যারা আসলে এটা কাজটা করি তাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্কোপিং বলতে আমরা আসলে শর্ট লিস্টিং করি। যেমন কিরকম, উই পুট লিমিটস, we put certain parameters so that we have a clear focus, so we can get into some depth. Impact analysis তার পরের পর্বে যখন আমি গভীরে যাব, রীতিমতো গবেষণা শুরু করব, তখন যেন বিষয়টা আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে। I don't spread out too thin. Huh? If I take all these, for example, just an example of this example of a bypass project, সম্ভাব্য অনেকগুলো ডাইমেনশনস আছে। কিসের কিসের ইম্প্যাক্টের। হ্যাঁ, আপনি একটা বাইপাস প্রজেক্ট যদি করেন, রাস্তা উদাহরণটা মনে আছে তো, তাতে সম্ভাব্য ডাইমেনশনগুলো দেখেন। ট্রাফিক অ্যান্ড রোড সেফটি একটা মেজর ইস্যু হতে পারে, ঠিক আছে। আমি কি ট্রাফিক লাইট দেবো কি দেবো না, এই প্রশ্ন আসবে। রাস্তা বড় করবো না ছোট করব, মানুষ হাঁটার কোনো পথ রাখবো কিনা, কি ধরনের ভেহিকুলার ব্যবস্থা রাখবো, নন মোটরাইজ কিছু রাখবো কিনা। ইকোনমিক, ক্লিয়ার, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান ইন টার্মস অফ দ্য ওয়ে উই সি ডেভেলপমেন্ট নাওয়াডেজ, ইন টার্মস অফ ইকোনমিক গ্রোথ। যে এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমার গ্রোথ, ইকোনমিক গ্রোথ ইমপ্লিকেশনস কি, জিডিপিতে কত কন্ট্রিবিউশন করবে। আমরা পদ্মা ব্রিজের ক্ষেত্রে বলি যে জিডিপিতে 1% কন্ট্রিবিউশন করবে, টোটাল ইট উইল অ্যাড 1% টু জিডিপি। এটা ক্লিয়ার। বায়োলজিক্যাল কি, ওই প্রকল্পের বায়োলজিক্যাল ইমপ্লিকেশন কি হতে পারে, কি দেখবেন, থিঙ্ক। Could be, yes. Or what about, exactly, what about Pipra's health? What about Hatir health? Huh? What about the overall cycle of life? Huh? আচ্ছা, move on. Ecological overlap থাকবে, কিভাবে সাজাতে চান। Hydrological, water systems, noise, air, social, housing, এখন কি ধরনের ঘরবাড়ি আছে, ওই এলাকায় কোনো মানুষ আছে কিনা, হ্যাবিটাট আছে কিনা, তাদেরকে সরিয়ে নিতে হবে কিনা রাস্তা করতে যে, ইত্যাদি। হ্যাঁ, হেরিটেজ কি, মহামূল্যবান জিনিস। মানুষ হিসেবে আমাদের অহংকার করার মতো যদি কিছু আসলে থেকে থাকে, সেটা হচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু আনফর্চুনেটলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত ইকোনমিকের উপর ফোকাস করতে যে আমরা ঐতিহ্যকে কি, ঠিক আছে, অসম্ভব রকম মূল্যবান ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখবেন ভেঙে ভাই ভাই হোটেল দিয়েছি, ও পরম আনন্দে সিঙ্গারা বিক্রি করছে। লিটারালি উইথ প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলস। মোগল আমলের এক মসজিদ, ইটস নট জাস্ট এ প্রেয়ার প্লেস, ওটার তো গুরুত্ব আছেই, তার যে কারুকাজ, a stunning example of aesthetics.
এক পাশ দখল করে চায়ের দোকান দিয়ে পরম আনন্দে চিনি 3 বার মিশিয়ে চা খাচ্ছে absolutely frustrating but anyway so please দেখলেন স্কোপিং এ আমরা যেটা করি সেটি হচ্ছে আমার পক্ষে প্রত্যেকটা হয়তো দেখা সম্ভব হবে না ইমপ্যাক্ট লেভেল রিমেম্বার ইমপ্যাক্ট অ্যানালিসিস লেভেলে EIA becomes full scale research তখন we put some limits scope আপনি আরেকটু যে সাথে পুরো লিস্টে দেখি কি করলো হ্যাঁ বাস স্টপ good that's good first class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 so I've got let's say 11 possible impact dimensions so you put some form of a limit that these are my areas where I would like to go into some depth where I would like to go into some serious impact analysis. So, basically you are doing a short listing. From a long list to a manageable short list. এখন এর মধ্যে দুটো কথা আছে ম্যানেজেবল মানে এই না যে ফর এক্সাম্পল আপনার বিবেচনাতে in a road construction project let's say we can cover 4 or let's say 5 out of 11 okay let's say we can shortlist to 5 priority impact dimensions what would that be can you give some quick opinion on this what would be 5 your choice of priority impact areas ecological yeah okay so let's take some quick ones so ecology heritage bio noise hydro okay so we've got some common points air অনেকেই বলেছেন so air stays ecology অনেকেই বলেছেন হ্যাঁ noise অনেকে বলেছেন heritage অনেকে বলেননি so you need to decide in or out okay so how many of you are in favor of taking heritage out ja gulla ja okay. so how many okay 1 2 okay remember I mean not that you are not an enemy to preserving heritage the point is how many can we realistically cover at the in-depth impact analysis level that's the point okay so I'm going to come back to it so if you don't want to have heritage what would be the replacement or you don't want to replace are you okay with bio okay so bio all okay so let's have bio take out heritage I think sir, heritage are also important some of you are there okay fine True. So heritage, at least some people are still in favor of heritage, but you are overruled by the majority anyway. So we'll see. I'm also in favor of heritage, but you know, democracy prevails, at least in the classroom. Okay, hydro. Acha na nai? Okay, so most of you for hydro or not? Okay. Land use. So between land use and hydro, quick. Land use. I've heard 3 voices. Any hydro? Hydro? 2, 3, 4. Hydro joyjukto hoye jache. Now, so okay, so hydro is there then. Take out land use. So you've got like 1 ecology, air, bio, noise, and hydro. See? So you're not doing a scoping. Duto kotha khayal rakhte hobe. Ek hocche yes, convenience is
One of the considerations, but not the only consideration. You can't just say, for example, আমি একটা রাস্তার কথা চিন্তা করছি, ঠিক আছে, আমি নয়েজ ডাইমেনশনটা সম্পূর্ণ ইগনোর করলাম, হবে না। কিংবা এই বিষয়টা খুব পলিটিক্যাল হবে, but can't do that. There has to be a clear scientific rationale for choice of the shortlisting. See, so when you are scoping, remember, shortlisting is my term. I'm putting it as I see it. It's an official term now. I see this to be from a long list to a short list. Okay. The technical term is scoping. You are putting some limits. Okay? বুঝা গেল কথা পরিষ্কার? আচ্ছা, so when you are doing this priority exercise, উদ্দেশ্যটা কি? Next level down, you need to run a full scale কি research based analysis. হ্যাঁ, এই জন্যই এটাকে আমি সবগুলোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে সামলাতে পারবো না। My EIA will take years. Okay, so you are basically shortlisting, scoping. তাহলে দুটো কথা বলেছি। You cannot have a shortlist just on the basis of whim or convenience. These are factors slightly attributable, but you need to come out with a clear, objective set of scientific rationale for the shortlisting. আমরা যেটা আসলে করি সেটি হচ্ছে, আপনি তো আর একমাত্র EIA এর কি প্রফেশনাল না, পৃথিবীতে আরো দুই একজন তো আছে, তো পরের অন্যরা কি করেছে? এটাই একমাত্র বাইপাস প্রজেক্ট না, কমন সেন্স। সো গো ফর সাম রিডিং and that will give you a clear, কিন্তু একটা কথার মধ্যে এবং শেষ করব, contextualization মহা ইম্পর্টেন্ট। ভিয়েতনামের একটা প্রকল্পে আপনি দেখলেন যে ওরা এই 5টা জিনিস নিয়েছে। আপনার ক্ষেত্রে, ঢাকার ক্ষেত্রে, কুমিল্লার ক্ষেত্রে, রাজশাহীর ক্ষেত্রে ওই বিশেষ কোনো ফ্যাক্টর যদি থাকে which is very specific to Dhaka, very unique, peculiar to that particular context, you need to bring that up. So your reality, bringing the context to the locally specific condition, parameter would be important. এই কয়েকটা কথাই আমার বলা ছিল। আচ্ছা, এখন যান। Methods to identify from all the possible দাঁড়ান, look at the difference now. That's a Scandinavian example. Look at the shortlisting they have done. আমাদের কমন পড়েছে কিছু? Not bad, not bad. একটা কমন পড়েছে। See, the local conditions are very different. আমার জন্য এটা কোনো ব্যাপার না, আমি হুকুম দিয়েছি রাস্তা হয়ে যা, হয়ে গেল, শেষ। তাদের ক্ষেত্রে it will be a serious issue, মামলা মোকদ্দমা হবে, লোকজনকে তুলতে গেলে there will be all sorts of things. Okay? So context are very important. আমাদের দেশে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে আমরা কিন্তু সাধারণভাবে অত্যন্ত উৎসাহী ধরনের মানুষ। আপনি দেখেন এই পদ্মা ব্রিজের উদ্বোধন দিনে একটা এক্সাম্পল যদি দেখেন, উদ্বোধনের দিনে কিন্তু আমরা মোটামুটি পুরো দেশ একটা কাইন্ড অফ একটা ঈদ উৎসবের মতো আনন্দ, এটা কাইন্ড অফ দলমত ইত্যাদি নির্বিশেষে একটা it became an occasion for a national celebration. That is actually strength. So if you can pitch the right argument, if you can pitch the right rationale, EIA, this type of exercises can bring people together. এটা কিন্তু পজিটিভ দিকও আছে। The level of interest is quite high. এই জন্য পাবলিক ইনভলভমেন্ট, আমি একটু পরে আসবো, পাবলিক ইনভলভমেন্ট কিন্তু প্রতি স্তরে পাবলিক ইনভলভমেন্ট কিন্তু লাগবে। দ্যাটস এ রিকোয়ারমেন্ট ফর EIA. ইটস এ ভেরি পার্টিসিপেটরি প্রসেস। সেই ক্ষেত্রে আমাদের সুবিধা আছে, এটা আমি পরে আসছি। ঠিক আছে, এর দুটো দেখেন। তাহলে আপাতত দুটো থাকলেন, ব্রেক দিলাম।
এখন দেখেন আমাদের সাথে তাদের না মেলার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে কন্টেক্সচুয়াল ডিফারেন্স। তার জন্য ফর এক্সাম্পল এটা একটা বিশাল ইস্যু, আমার জন্য এত বড় ইস্যু না। গরুর গাড়ি, মার্সিডিজ বেঞ্জ, নিয়াজ আহমেদ খান, গরু সব পাশাপাশি চলছে হাইওয়ে দিয়ে, কোনো অসুবিধা নেই। এবং নাসিমন এসে অতি আনন্দে পাড়া দিয়ে চলে গেল। আমার জন্য দিস ইজ নট ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? ওকে, সো the beauty of living in my country. Okay, so move on then. Impacts of the project. Which impacts are most likely to be important and which... Stop. See, now you are looking onto the impact point of view. Human settlement. Rasta korle er obostha ki hobe? Do I need to take them out? Do I need to give them some compensation? This is also true for many Bangladeshi projects now. Settlement is a major issue. Major issue, settlement, compensation, etc. Water bodies plus the greenery. So you've got forest, you've got water bodies. Water. Ki hobe tar? You also need to think of the green landscape, jeta muloto habitat for fauna, wild elements, yes. Different nature. আচ্ছা, এখন যান। Or not. This allows the next stage to start. Detailed impact analysis. আচ্ছা, তাহলে একটু থামি। এখন আচ্ছা, ওটা আমি একটু 2 মিনিট পরে আসছি। ইম্প্যাক্ট অ্যানালিসিস হচ্ছে যে কটা আপনি শর্ট লিস্ট করেছেন, put a microscope on now. And this is where EIA is research, solid research. রীতিমতো ডিসার্টেশন। আপনি ভারী EIA যদি করে থাকেন তা জানবেন যে এটা রীতিমতো ডিসার্টেশন। And you use all the typical common research tools and methods. Survey, observation, interviews, focus group, you name it, especially social science methods. তারপর তো টেকনিক্যাল টেস্ট আছেই, পানির টেস্ট, অমুক টেস্ট, তমুক টেস্ট, all sorts of biological and ecological, pure scientific tests, experiments there. সিরিয়াস কাজ। আচ্ছা, যান তাহলে ইম্প্যাক্টে কি করলেন? এটা আসবে আপনার শর্ট লিস্টিং থেকে। The scope আসবে, তার মানে এই না যে আমি আর সবগুলোকে সম্পূর্ণ ভুলে যাব, that's not the point. You need to have a broad based coverage, yes, but impact would be focused on the most likely impact areas, that's the point. The analysis of the most likely impact areas. আমাদের ক্ষেত্রে এই 5টা বা 4টা যাই করেছে, তাদের ক্ষেত্রে 3টা। ক্লিয়ার? মুভ অন। Which focuses on those issues highlighted during scoping. For potentially significant impacts, the next stage is to design measures to reduce or mitigate these impacts. Ekku daran. Good. So that's an important point. For the negative impacts on running your research on the impacts, you have identified clear negative impacts. এটা করলে অমুক জায়গায় ক্ষতি হবে, তমুক জায়গায় ফসল নষ্ট হবে, অমুক জায়গায় মানুষকে তুলে দিতে হবে তার হ্যাবিটাট থেকে, তমুক জায়গায় সম্ভাব্য wild animals মারা পড়ার সম্ভাবনা। You then need to think of mitigating the negative impacts. Positive হলে তো মিটিগেশনের প্রশ্ন নেই, নেগেটিভ হলে you have to give a clear plan. মিটিগেশন প্ল্যানে পরিষ্কার বলে দিতে হবে যে this is the potential negative impact and this is how I propose to mitigate, compensate that negative aspect. Okay, so একটা উদাহরণ দেখেন। রাস্তা করেছেন, কিছুটা গ্রিনারি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে,
বনের উপর দিয়ে রাস্তা গেছে, ওই বনে ভালুক আছে, ওই বনের বাসিন্দা হচ্ছে ভালুক, আপনি না, আপনি অলরেডি তার কিছু ক্ষতি করেছেন। হ্যাঁ, আপনি তখন যেটা করলেন সেটি হচ্ছে ভালুকটাকে সম্মান দিচ্ছেন, এটা আপনার কাজ। মানুষ হিসেবে যদি কিছু শ্রেষ্ঠত্ব থাকে আমাদের, সেটি হচ্ছে to act as the custodian of all creatures. That is the only argument for superiority, if you really want to claim superiority. If you really want to be ashraful makhlukat, it doesn't mean, যে কথা আমি আগে একবার বলেছিলাম, যে আপনি you are the dominant species এবং সবাইকে পরমানন্দে হত্যা করবেন। এর মানে হচ্ছে আপনি মেনে নিচ্ছেন যে এই বড় পৃথিবীতে পিঁপড়া এবং হাতির সাথে আপনিও আছেন, আপনিও তাদের সহ অবস্থানকারী, এবং পিঁপড়ার প্রতিও আপনার কিছু দায়িত্ব আছে, হাতির প্রতিও আপনার কিছু দায়িত্ব আছে, কারণ আপনাকে তুলনামূলকভাবে একটু সুপিরিয়র ব্রেইন দেয়া হয়েছে, এবং আগামীকালকে এই ব্রেইন থাকবে তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আপনার আগে আপনার মতোই সুপিরিয়র স্পিসিস ছিল, আপনি যখন পৃথিবীতে থাকবেন না তখনও পৃথিবীতে সুপিরিয়র স্পিসিস থাকবে না, এই কথা আপনি বলতে পারছেন না। অতএব নিজেকে ইন্ডিসপেন্সিবল মনে করে উত্তেজিত হবেন না, শেষ। না, এই ভালুকের এই জায়গায় বেঁচে থাকার অধিকার আছে, অতএব আপনি তাকে যাতায়াতের পথ করে দিলেন যাতে সে রাস্তা পার হতে যে ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। Making sense to you? So you're creating an underpass through which the wild animals, who are, by the way, the natural key inhabitants of that habitat, is their area, not yours. You are intruding, not them. এই কথাটা আমি মাঝে মাঝেই বলি, আমরা দেখবেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলি যে হাতি মানুষ মেরেছে। দুঃখজনক, ঠিক, কিন্তু প্রথম হাতিকে আমি যে তার জায়গাটা দখল করেছি, আমি তার পথের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, যে জায়গা তার দারিদ্র্যের কারণেই হোক কিংবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, আমি তার জায়গায় যে দখল করছি, অতএব ওটা তার ন্যাচারাল রেসপন্স। আচ্ছা, গুড। সো এই যে মিটিগেশন হচ্ছে কি, সম্ভাব্য ইম্প্যাক্ট কি ছিল, নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কি হতে পারতো? ভালুক রাস্তা পার হতে যে গাড়ি চাপায় মারা পড়ল, দ্যাট ইজ এ পটেনশিয়াল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট। কিসের? রাস্তা বানানোর। কিসের উপর দিয়ে? বনের উপর দিয়ে। বনের উপর দিয়ে রাস্তা বানালে দ্য পটেনশিয়াল নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ইজ কি, animals can get killed while trying to roam about and go across. এটা তার ন্যাচারাল ফেনোমেনা, সে তো নড়াচড়া করবে, রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করবে, and he will in most cases or she will be bewildered, যে এটা হঠাৎ করে কি হচ্ছে, এটা কি, সেই হ্যাবিটেটকে আমি পরিবর্তন করে দিয়েছি। হ্যাঁ, অতএব সে যেন রাস্তাটা সেফলি পার হতে পারে, এটাই আপনার মিটিগেশন মেজার। এই পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, সো নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের কথা মাথায় রেখে আপনি যে প্রপোজ করছেন যে অমুক ইন্টারভেনশন করলে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা কি কমে আসবে অথবা পজিটিভ হবে। Either I can reverse or I can reduce. That's the mitigation. Is it clear to you now? Okay. So let's take this up. তাহলে mitigation এখানে কি? এই চিত্রে mitigation কি? Tunnel. The underpass tunnel. Clear? Negative impact কি? The potential of wild animals getting killed by traffic.
বুঝা গেল? তাহলে আপনি টেবিল তৈরি করবেন, টেবিলে প্রথম ওটা লিখবেন। কোনটা লিখবেন? আমার এই প্রকল্পের কারণে সম্ভাবনা আছে কিসের? ওয়াইল্ড অ্যানিমেল রাস্তা পার হতে যে মারা পড়ার, রান ওভার হবার। প্রপোজ মিটিগেশন মেজার, হ্যাঁ, কনস্ট্রাকশন অফ an underpass for safe transit of wild animals in the locality. এটা কিন্তু আমাদের দেশেও করে। আপনি যদি if you go travel from Chittagong to Cox's Bazar, you will actually see in at least 4 places clearly earmarked exit, crossover exits for elephants. লেখা আছে দেখবেন, হাতি চলাচলের পথ। এটা বন বিভাগ এবং আইইউসিএন মিলে করেছিল। আছে, আমাদের দেশে আছে, একজন হচ্ছে না তা না। এমনকি আমাদের রেলওয়ে যেটা হচ্ছে, আমাদের ছবি টবি আছে, সময়টা নিয়ে দেখাতে পারছি না, তাতেও কয়েক জায়গায় হাতি পার হওয়ার স্পেসিফিক রুট করে দেওয়া হয়েছে। দিজ আর অল মিটিগেশন মেজার্স। কারণ আমি অলরেডি একটা ক্ষতি করেছি কার? হাতির। অতএব এখন আমি কিছুটা কম্পেনসেট করার চেষ্টা করছি যে ভাই তুই অন্তত ট্রেনের নিচে পড়ে মারা পড়িস না এই পথ। কোনো কোনো জায়গায় তার জন্য একটু লবণ পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। এই কক্সবাজার আপনি যদি 2000 দুমদুম এই নতুন প্রস্তাবিত রেল লাইনটা, এখন আসলে প্রস্তাবিত, এটা অলমোস্ট আপনি গেলে এখন ইউ ক্যান সি দিস ভিজিবলি হ্যাপেনিং। কিছু কিছু জায়গায় দেখবেন লবণ পানির রিজার্ভার করে দেওয়া হয়েছে। আমার ছবিগুলো আছে, সময় নিয়ে দেখে দেখাতে পারছি না। দিজ আর অল মিটিগেশন মেজার্স। পাস, হ্যাঁ, আচ্ছা, গুড। সো মুভ অন। A formal EIA report is then required to document the process and outcomes of the EIA. This is the ultimate result. এই যে এত কিছু করলেন, স্ক্রিনিং করলেন, স্কোপিং করলেন, পুরো বস্তুর ইম্প্যাক্ট অ্যানালিসিস করলেন রিসার্চের মাধ্যমে, অল দিস উইল হ্যাভ টু বি ডকুমেন্টেড। বারবার বলছি, এই পর্যায়ে এসে এটা কিন্তু লিগ্যাল ডকুমেন্ট হয়ে গেছে এখন। EIA মাস্ট বি ডকুমেন্টেড। EIA করে আপনি প্রমাণ রাখতে হবে। এটা শুধু করলাম আর 3টা ইমেইল লিখলাম হবে না, স্পোরাডিক্যালি ডায়েরিতে লিখে রাখলাম হবে না। EIA reports have a specific format, and you need to present your observations and findings on that format. So it's a very specific document. I'll show you one. সময় নেই না, যদি পারা যায়। There's a very specific format. So this is a legal document. Okay? এবং EIA প্রসেস কমপ্লিট হবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি এটাকে অফিশিয়ালি কোডিফাই না করেছেন। Move on. And this should be reviewed to ensure quality control. যিনি, দুটো পয়েন্ট ভালো মতো বুঝছেন, নো কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট। যিনি EIA করেছেন, জড়িত ছিলেন EIA প্রোডাকশন প্রসেসে, তিনি রিভিউতে থাকতে পারবেন না। So typically reviewers are external, just like academic exercises. আপনার একজন জার্নাল আর্টিকেল লিখবার জন্য যেরকম আপনি এক্সপার্ট রিভিউয়ারের কাছে পাঠান, এখানেও তাই। কনফ্লিক্ট অ্যাভয়েড করতে হবে, রিভিউয়ারের কাছে যাবে। রিভিউয়ারের সাধারণত প্যানেল করা থাকে, প্যানেল থেকে দেয়া হয়। রিভিউয়ার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইন্টারনাল হতে পারে, যে প্রতিষ্ঠান, যেমন আমাদের পরিবেশ আইন, বাংলাদেশ Environmental Conservation Act 1995 as revised and amended 2010, 5 clause-এ 4 নম্বরে 5.4-এ বলা আছে যে পরিবেশ অধিদপ্তর EIA এর যাবতীয় দেখভাল করবেন। ওই মনিটরিং ভূমিকা তারা পালন করতে পারেন। তারা এক্সপার্টদেরকেও ডাকতে পারেন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েটের কিংবা যে কোনো একজন বিশেষজ্ঞকে ডেকে বলতে পারেন যে এই বিষয়ে আপনার মতামত দিন। আর তাদের ইন্টারনাল মেকানিজমও আছে, ওদের কমিটির মাধ্যমে এটা প্রস্তাব।
আইনগত ক্ষমতা তাদের উপর দেয়া আছে একদম আইনগতভাবে 5 এটা উল্লেখ করা আছে পরিষ্কার 5 এর শেষ পয়েন্টটা খেয়াল করলে দেখবেন এগুলি পাবলিকলি अवेलेबल ইউ ক্যান হ্যাভ এ লুক আচ্ছা জাস্ট মুভ অন দেন Sure it meets quality requirements before being used in the decision making process. More important point. Ultimate উদ্দেশ্য হচ্ছে remember it is a tool for project decisions. EIA আপনি চমৎকার রিপোর্ট তৈরি করলেন এটা অতি আনন্দের সাথে তেলাপোকা কিংবা ইঁদুর ভক্ষণ করল তেলাপোকার উদ্দেশ্যে আপনার অবদান The whole purpose is defeated. EIA must be used for a decision-making purpose. EIA therefore is a project decision-making tool. Remember? Okay. আমাদের বহু এক্সাম্পল আছে আমি স্পেসিফিক বলতে পারি কিন্তু সেটা প্রয়োজন নেই আমাদের ইঙ্গিত দিলেই বোঝার ব্যাপার আছে অনেক ক্ষেত্রে আমরা EIA করেছি আলটিমেটলি প্রসেস কমপ্লিট হয়নি ডিসিশন এটাকে ব্যবহার করিনি এরকম এক্সাম্পল খুব যে কম তা না আমাদের নিজের জীবনেও ঘটেছে রিপোর্ট কিন্তু খুব খারাপ না মোটামুটি খুব একটা আউটস্ট্যান্ডিং না হলেও ফেয়ারলি রিজনেবল রিপোর্ট ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি নেভার ইউজড ওই প্রজেক্টে যেহেতু ফিজিবিলিটি ফেজে কিছু টাকা ধরা ছিল আমরা কাজটা ঠিকমতো করেছি যিনিই করেছেন ভালো কাজ করেছেন তার প্রতি সম্মান কিন্তু আলটিমেটলি যে উদ্দেশ্যে কাজটা করেছেন উদ্দেশ্য কি to inform the decision maker about sustainability-র পথে এই প্রজেক্ট আছে কিনা আমি যদি এটাকে ব্যবহারই না করি তাহলে the whole exercise is redundant futile see so that's a very important point EIA must be linked with ultimately a decision ভালো খারাপ যাই হোক করব না করব যাই হোক that it has to be linked up with decision to complete the process সেই decision as you can see typical either it is approved or not approved কিন্তু যেটাই করেন it has to be justified see that is the point তারপর যান to determine whether or how to proceed with the project EIA should involve a follow-up phase where a plan devised to minimize environmental effects is implemented and monitored to ensure. Let's just stop there. Now you have come to this level. The project is actually implemented. আপনি EIA-তে বলেছিলেন যেটা করা যেতে পারে আসলেই করলো করে এখন আপনি it is the a reflection phase এর অনেক পারপাস এই ইমপ্লিমেন্টেশনটা প্রথম কথা হচ্ছে আপনি তখন দেখবেন আচ্ছা আমি যে চিন্তা করেছিলাম এই পথে ভালুকটা রাস্তা পার হবে আমি প্ল্যান করেছিলাম অ্যাজ পার্ট অফ মাই কি মিটিগেশন দ্যাট ওয়াজ মাই প্রপোজ মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি এখন প্রজেক্ট চলছে প্রজেক্ট হওয়ার 1 বছর পর আমি ওই জায়গায় যেয়ে দেখলাম আচ্ছা ভালুকটা তো দেখতে পাচ্ছি আসলেই রাস্তা পার হচ্ছে কোথায় ওই পয়েন্টে So your underpass is being used. It means that your EIA was realistic. আমাদের জীবনে একটা ঘটনা আমি এর আগেও আপনাদেরকে সাস্টেনেশন বলেছিলাম যে আমরা হাতির জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করেছি দেখা গেল হাতি একটু সামনে দিয়ে পার হচ্ছে ঠিক ওই পয়েন্টটাতে পার হচ্ছে না তার একটু সামনে যেয়ে পার হচ্ছে and we came back and thought what happened so we came back to the desk দেখলাম কাগজগুলো কিসের ভিত্তিতে আমরা প্রেডিক্ট করেছিলাম তারপর আবার আমরা ফিল্ডে গেলাম ভেরি ইন্টারেস্টিং এটার একটা ছোট লেখাও ছাপানো হয়েছিল এটা নিয়ে পরে যে আপনাদের এই গল্প বলেছিলাম এর আগে একটুখানি আবার বলছি তখন আমরা দেখলাম যে এই ভুলটা আমরা কেন করলাম দেখলাম 3টা কারণে হয়েছে এই ভুলটা একটা হচ্ছে ওই সময়ে আশেপাশে যে জঙ্গলগুলো ছিল হাতির যে টিপিক্যাল পাথ হাতি কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধিমান একটা প্রাণী এবং সে রীতিমতো একই পথে নির্ভুলভাবে বছরের বছর যাতায়াত করতে পারে এবং বহু বছর পর ওই পথেই সে ফেরত আসতে পারে একদম রীতিমতো এটা জিপিএস এ ধরা পড়ে স্যাটেলাইট থেকে ইমেজে দেখা
ওই এলাকা যদি আপনি ইমেজগুলো নেন একদম পরিষ্কার পথ দেখতে পান। এখন যেহেতু আশেপাশের জঙ্গলগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, বনগুলো অতি আনন্দের সাথে আমরা খেয়ে ফেলেছি, হাতি তখন কিন্তু তার ইমেজে তো ওই জঙ্গলটা নেই, আমার চিত্রেতে তো জঙ্গল রয়ে গেছে, অতএব সে তার মতো রাস্তা পারের আরেকটা জায়গা ঠিক করেছে। একটা, দুই নম্বর হচ্ছে লবণের উপস্থিতি, ওই জায়গাতে সে লবণ বেশি পাচ্ছে এখন, লবণ বেশি পাচ্ছে, অতএব সে চিন্তা করছে সামনে দিয়ে পার হবে। ঠিক আছে। তিন নম্বর হলো তখন এই রেলওয়ে চিন্তাটা ছিল না, রেলওয়ের পর্বটা পরে হওয়াতে ওটা ডিস্টারবেন্সের মাত্রা বেড়ে গেছে, তখন ছিল শুধু রাস্তা। এখন যেহেতু আমি রেলওয়ে তৈরি করছি প্যারালালি, ডিস্টারবেন্সের মাত্রা বেড়েছে, অর্থাৎ হাতি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমার EIA এর সাথে মিলছে না কারণ পরিবেশের পরিবর্তন হয়েছে। এখন ইমপ্লিমেন্টেশন এবং ফিডব্যাক পর্যায়ে আমি জিনিসটি বোঝার পরে আমি একটা শিক্ষা নিলাম, আইদার ওই প্রকল্পতেই এই শিক্ষা প্রয়োগ করব অথবা ভবিষ্যতে এই শিক্ষা থেকে আমি শিক্ষা নেব। এই জন্য EIA শেষে ইমপ্লিমেন্টেশনটা মহা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার জন্য। ইটস এ অপরচুনিটি ফর সেলফ রিফ্লেকশন। আচ্ছা, জান আরেকটু। Ensure that the project does not have an unacceptable impact on the environment. আরেকটা জিনিস হয়, আপনি যে হিসাব টিসাব করেছেন, এই যে চারটা বের করেছেন, দেখা গেল যে এমন একটা মেজর ইম্প্যাক্ট আপনি বাদ দিয়ে গেছেন যেটা এখন একটা বিরাট ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা গেল যে আপনি যে হিসাব করেছিলেন একটা কিছু আপনার হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে, প্রায়োরিটি হয়ে যাচ্ছে ওটাই। তারপর শিক্ষা নেবেন, আইদার তখন এমেন্ড করবেন অথবা ভবিষ্যতে প্রকল্পের জন্য দ্বিতীয় ফেজে হোক অন্য প্রকল্প হোক আপনি সাবধান হবেন। EIA এর এটা একটা বিরাট সুযোগ সেলফ কারেকশনের এবং রিফ্লেকশনের। EIA কিন্তু একটা রীতিমতো পড়াশোনার ব্যাপার, রীতিমতো পড়াশোনার ব্যাপার। বাংলাদেশে অনেক ভালো ভালো EIA মানুষজন আছে, আমার ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুদের মধ্যে চমৎকার সব মানুষ আছেন, ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারছি না তাদেরকে আমরা। চমৎকার লেখালেখি করা মানুষ আছে, আপনি যদি নাম চান কোনো সময় যোগাযোগ করে আমি ব্যক্তিগত বলতে পারি, আই ফিল সো অনার্ড অ্যাবাউট দেম যে এরা আমাদের সাথে আছেন। একদম আন্তর্জাতিক মানে মানুষ আমাদের দেশেই আছে, এটাকে কাজে লাগানো সম্ভব দেশের জন্য এবং বৃহত্তর সমাজের জন্য। ঠিক আছে, আমার মনে হয় আমরা মোটামুটি একটা পর্যায়ে আনলাম। এখন যদি আমরা চিত্রটাতে যাই, আমরা 2-3 মিনিটের মধ্যে উই ক্যান র্যাপ দিস আপ। আবার শেষ করি, জান। Throughout the EIA process, there should be open and accessible public consultation. দাঁড়ান, শেষ। যেটা বললাম যে এই ভদ্রলোককে দেখার পরে আমার গভীর সম্মান এবং অত্যন্ত বিরাট পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু আমি ওই যে একটু পুলকিত অনুভব করি যে আমার চাইতেও বোরিং মানুষ আছেন, তো সেটা একটা ভালো ব্যাপার। আরেকটা বিষয় হলো যে এই কথাটা কিন্তু একটা মহামূল্যবান কথা উনি চুপচাপ বলেছেন, অত কত খেয়াল করেছেন জানি না, কি বলেছেন? প্রত্যেক স্টেজে স্ক্রিনিং, বিশেষ করে স্কোপিং থেকে শুরু হয়। স্ক্রিনিংটা যদি আপনি কিছুটা ডেস্ক ভিত্তিতে করেনও, অন্য দু একজনের সাথে একটু কথা বললেন এক চক্কর, আমি বলি রিকনেসে। রিকনেসে মানে হচ্ছে আপনি ফুল স্কেল ফিল্ড ওয়ার্ক করলেন না স্ক্রিনিং পর্যায়ে, কিন্তু আপনি একদিন দুদিন যে কিছু একটা দেখে আসলেন জায়গাটা, যেটার উপর প্রস্তাবিত EIA প্রস্তাবিত প্রকল্প, একটু জায়গাটা দেখলেন, কিন্তু মূলত ডেস্ক বেস, রিপোর্ট বেস। তখন থেকে শুরু করে প্রত্যেক স্তরে পাবলিক কনসালটেশন এবং পাবলিক পার্টিসিপেশন নিশ্চিত করতে হবে। শুধু নিশ্চিত না করে আপনাকে রীতিমতো রিপোর্টে ডকুমেন্টেড রাখতে হবে যে আমি এই পর্বে অমুকের সাথে কথা বলেছি, তমুক জায়গায় ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন করেছি, অমুক রিভিউয়ের বিষয়ে এক্সপার্টের সাথে কথা বলেছি, এই ছিল থার্ড পার্টি মতামত। সো ইট ইজ এ ভেরি ডেমোক্রেটিক প্রসেস। If you're really following EIA, okay, you essentially are going through a participatory process. You simply cannot avoid. So in that sense, EIA is not just a technical exercise, it's much beyond that. It is, as I said, a social exercise. যত টেকনিক্যাল প্রকল্পই করেন না কেন, আপনি রূপপুরের মতো একটা টেকনিক্যাল প্রকল্প যদি করেন না কেন, মানুষের সাথে কথা বলার কোনো
বিকল্প ইআই আপনাকে দেয়নি। আপনি ব্রিজই বানান আর সৌর বিদ্যুৎই করেন, কিংবা আপনি আমাদের যে কোনো রকম মাপের প্রকল্প, মেগাই বলেন আর ক্ষুদ্র বলেন, পাবলিক পার্টিসিপেশন শুধু করবেন না, করে রেকর্ড রাখবেন। সো ইআই রিকোয়ারমেন্ট ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং। ওই ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা রীতিমতো লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট। আপনি কয়টা মিটিং কোথায় করেছেন দেখবেন রিপোর্টের শেষে অ্যাপেন্ডিক্সে বলে দেওয়া থাকে, এত তারিখে আমি অমুক জায়গায় গেছি, এত তারিখে তমুকের সাথে কথা বলেছি। গুড। সো জাস্ট টু ওয়াইন্ড আপ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ইউর কাইন্ড টাইম। কনসেপ্ট নিয়ে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে সংখ্যা টংখ্যা যাই থাকুক, এর মূল কাজ হচ্ছে সাস্টেনেবিলিটির পথে আপনি আছেন কিনা, সমাজের এনভায়রনমেন্টাল কনজারভেশন এবং ডেভেলপমেন্টাল নিডসের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং রিকনসিলিয়েশনের পথে আপনি কতটুকু আছেন, এআই আপনাকে সিগন্যাল দেবে। এটা হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের খুব সহযাত্রী এবং এই জন্যই তার পপুলারিটি বাড়ছে। আমরা ইতিহাস পর্বে বলেছিলাম যে মূলত 60-এর দশকের শেষ দিকে ইআই এর যাত্রা শুরু। এর মানে ইআই চিন্তাটা, সাস্টেনেবিলিটি চিন্তাটা আগেও ছিল, কিন্তু ইআই একটা লিগ্যাল ডকুমেন্ট আকারে মাঠে পপুলার হওয়া শুরু করলো ওই সময়টাতে। 90-তে সেটা মোটামুটি কনসলিডেট করলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন কানুন হলো, আমাদের দেশেও এই 90-এর দশকে আইন কানুন হলো, এবং আলটিমেটলি আমরা দেখলাম যে ইআই একটা লিগ্যাল ইনস্ট্রুমেন্টে পরিণত হয়েছে এখন। এর ভালো মন্দ কি সেটা আমরা আলোচনা করেছি কিছুটা তাত্ত্বিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে ইআইকে বেশি লিগ্যালিস্টিক করে আমাদের উপকার কি হয়েছে, অপকার কি হয়েছে, দুটো আমরা আলোচনা করেছি। তারপর আমরা বলেছি যে ইআই একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসেস ফলো করে এবং ইউ নিড টু গো থ্রু সার্টেন প্রোটোকল টু কল ইট অ্যান ইআইএ, এবং সেই প্রোটোকলটা আমরা কিছুটা আলোচনা করলাম একটা উদাহরণের মাধ্যমে। আমরা আমাদের স্লাইডে একটু ফেরত যাই, এটা বন্ধ করে দিতে পারি। তো আমরা ওই প্রোটোকলটার স্টেপসগুলো আলোচনা করলাম। আমরা দেখেছি যে কিছু প্রধান স্টেপস সারা পৃথিবীতেই একরকম, স্ক্রিনিং, স্কোপিং ইত্যাদি, এগুলো টেকনিক্যালিটি আছে, এবং আপনাকে ইআইএ যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে করে বড় মাপের ভুল করার সম্ভাবনা কম। এটা হচ্ছে পয়েন্ট। আমরা এই গল্পটা বলে এখানে শেষ করবো। আমরা 50-এর দশকের শেষের দিকে এবং 60-এর দশকের প্রথম দিকে আমরা কাপ্তাই হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি প্রজেক্টটা করেছিলাম। আমাদের যে কাপ্তাই যে পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প, এটা কিন্তু ওই আমলে খুব আধুনিক একটা প্রকল্প ছিল। আমাদের হাইড্রোলজিক্যাল এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরবর্তী যেটা ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং দিকে গেল, ওই বিশেষায়নের সময়টাতে এটার একটা ওই আমলের স্টেট অফ দ্য আর্ট প্রজেক্ট ছিল। এটা 1958-59 শুরু হয়, 61-তে এসে মোটামুটি শেষ হয়। এর পরপরে এটা কমিশনিং হয়। কিন্তু দেখেন ওই সময়ে আমরা যে ভালো কাজটি করেছিলাম বিদ্যুৎ উৎপাদনের, তার নেগেটিভ বিষয়টা হলো যে কারণে দীর্ঘদিন আমাদের একটা জাতিগত পর্যায়ে একটা দাগ রয়ে গেছে, সেটি হচ্ছে অনেক স্থানীয় মানুষজন, তার মধ্যে অনেক আদিবাসীরা আছেন, আমাদের ভাই বোনরা আছেন, যাদের ঘরবাড়ি হারিয়েছে, যাদের ফসলি জমি, ফ্রিঞ্জ ল্যান্ড, সবচেয়ে মূল্যবান ফসলি জমি নদীর পাড়ে ছিল, সেটা হারিয়ে গেছে। এখন বিদ্যুৎ উৎপাদন আমার জন্য দরকার, আবার মানুষের বসতি রক্ষা করা, ওই এলাকার প্রিস্টিন বনভূমি ছিল রক্ষা করা, হেরিটেজের বিষয় ছিল, ওটা ছিল ওই এলাকার আমাদের সম্মানিত চাকমা রাজা যদি চিন্তা করেন, তার পূর্বসূরীদের রীতিমতো যে রাষ্ট্রীয়, তার যে সরকারি যে বাসভবন ওই সময় সেটিও কিন্তু তলিয়ে গেছে। একটা সিম্বলিক মূল্যও কিন্তু আছে। তো ম্যাটেরিয়াল ক্ষতি, একটা কালচারাল ক্ষতি, সামাজিক ক্ষতি, অনেক বড় মাপের একটা দাগ সমাজে কেটে গেছে। এই বিষয়টি আমাদের একটা অনেক বড় ফাটলও তৈরি করেছে, বহু বছর ধরে এই ফাটল আছে। এখন যদি আপনি ইআইএ পুরোদস্তুর করতেন, যত দুর্বলই হোক, এই সিগন্যালটুকু কিন্তু এই আপনাকে দিত যে এটির কারণে একটা বড় মানবিক বিপর্যয় হবে, বড় পরিবেশ বিপর্যয় হতে পারে, এই সিগন্যাল কিন্তু দিবে। মোর ইম্পর্টেন্টলি, যদি আপনি ইআই এর মধ্যে এখনকার আমরা যে আমরা সামাজিক পার্ট যোগ করে দেই, আমরা কমিউনিটি পর্যায়ে একটা বিরাট এথনিক পর্যায়ে একটা বিরাট বিভেদ তৈরি হবে।
এই সিগন্যাল EIA দিতে পারত। তাহলে আপনি অত বড় মাপের ভুল হয়তো করতেন না, কিংবা কিছু মিটিগেশনের ব্যবস্থা করতেন। পুরোপুরি যদি শুধরে নাও নিতেন, কিছুটা মিটিগেশনের ব্যবস্থা করতেন। তো EIA এর কিন্তু একটা প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু আছে, এটা কোনো সন্দেহ নেই। এবং এই ফিল্ডটা যেহেতু প্রতিদিন বড় হচ্ছে, নতুন নতুন চিন্তা হচ্ছে, EIA এর অসম্ভব সফিস্টিকেটেড টেকনিক্স আছে। আমাদের তার দেড় ঘন্টা এটা কভার করা সম্ভব না, কিন্তু একটা প্রাথমিক ধারণা দিলাম। অনেক রকম নতুন নতুন টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স এখন ব্যবহার হচ্ছে। আপনারা এই সময়টুকু দিলেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আশা করি যে এই আলোচনাটা আমাদের চলবে। পরবর্তীতে আমরা বাংলাদেশের EIA নিয়ে যদি কোনো সময় সুযোগ থাকে, স্পেসিফিক কিছু এক্সাম্পল সহ বাংলাদেশের EIA রেজিম নিয়ে আমরা কিছু কথা বলতে চাই। আমার সাথে আমার বন্ধু ছাত্রদের মধ্যে যারা EIA এর একদম পরিষ্কার যাদের অবদান আছে, তাদের দুইজনকে আমি সাথে রাখতে চাই। আমাদের অনেকেই আছেন আমার বন্ধুদের মধ্যে, ডক্টর জুবাইদুল কবিরের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। তা এরকম দুইজনকে আমরা আনতেও চাই, যাতে আমরা একটু প্র্যাকটিসিং ম্যানেজারদের ইনসাইটটাও যেন আমরা জানতে পারি। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। So, as usual, sir, we're really grateful that he could provide some of his important time and provide the lectures on these important topics. So, for your information, so the MDS Masterclass for this semester will be continue 2 upcoming lectures, one on project management that will be held on the 27th on Saturday. Please stay with us with the department notice and the Facebook page. We will inform you about that. And we will have another session on SDG mapping. So with these 2 of the session, we'll be concluding that MDS Masterclass for this semesters. And thank you all once again for your time and efforts to be here and listen to these important topics. And please, those who have missed the lecture from the beginning, you may also stay with the I.U.b Facebook page, Department of Social Science and Humanities Facebook page. You will also have the recorded version of today's lectures. And this lecture will also be uploaded on the YouTube page as well. Thank you once again for your time. Thank you very much.